We have 150 undergraduate medical admissions from last academic years. We have PG, 77 PG seats in broad facility in 18 disciplines. Again, for coming academic year, we applied for increasing PG in 4 subjects. We have paramedical courses in 9 subjects. We are in process of starting supervisory services in 10 subjects from the next academic years. Because of lot of support from the Honorable Ministry and the headquarters, we are able to enhance the strength of our hospitals. Right now, our average OPD is 4,000 per day. OPD is 4,000 per day. IPD is more than 800 per day. And surgeries, major surgery 50 to 60s. And if you include major and minor surgery, our surgery number is more than 100, 120 per day. That is our average statistics of our hospitals. Now we are in the process of, now we have full-fledged broad facility hospital, but now we are in process of establishing the 200 supervisory beds in our hospitals, and parallelly we are planning to start, planning means already we have planned to start the supervisory courses in 10 subjects. Right now, government of our ministry has approved the 120 crore rupees for the establishment of the nuclear medicine and radiation oncology as far as the KKN Chennai is concerned. Everything is ready, tender finalized. Within few days, that construction of that block will be initiated. And right now, almost work of the cath lab has completed, work of the cardiothoracic OT is completed. Maximum up to month end, this month end or maximum in the first week of August, we are able to start the facility of the cardiothoracic surgery, cath lab, cardiology. In addition to that, we have established plastic surgery, urology, nephrology. We are in process of starting the renal transplant also. Already we have applied to the government of Tamil Nadu for permission or for registration of the organ transplantations. So that is our idea. This is a unique organization. Here we got a very good, excellent opportunity to work for these patients. Along with this, in collaboration with the central government, we have established the PMDK, we have collaboration with the PMDK, and since last 3-4 months, weekly we are distributing devices. Our idea of conducting this program is to create the awareness of all this scheme to the public, because as a ESIC, our hospital, we are restricted to the insured person, but as far as the PMDK is concerned, there is no any kind of restriction. So we can go for the non-IP as far as the PMDK is concerned. Since last more than 2 months, every week, something almost more than 500 devices you are distributed till date. And organizing this program, our idea is to create the awareness about all our facility. Sir, daily we are conducting camp in companies also. We have initiated 10 best practices. Daily yoga is there, daily health communication in ward, our nursing officers, they will talk with the patients. That is one of the best practice. Then one student, one tree, one student, one IP family. Then read and heal in the ward, we have created a library. These are the best practices. And new initiative, we are the unique, we have 5G ambulance as far as the first 5G ambulance in Chennai is concerned. Second thing, we have facility of home sample collections. Any insured persons whose age is more than 60 years, we have facility of home sample collection. Per day, minimum 100 patients that we are going for home sample collection. Home delivery of medicine, that is also one of our unique, that is a new initiative. We are delivering medicine to the home of the IPs. So these are some of our new initiatives initiated by the headquarters. Best practices, our idea is to enhance the strength of hospital in the interest of the insured persons and beneficiary. As far as the Chennai is concerned, there are 18 lakhs IPs, and if you calculate their beneficiary, it becomes 80 lakhs. So we got very good, excellent opportunity to serve the minimum in Chennai for about 80 lakhs populations, and all our staff, doctors, paramedical staff, ministerial staffs, all are taking lot of efforts in the development of the institute, and because of that, we are able to achieve so many things for the period of 2 years, from housekeeping staff, security staff, paramedical staff, ministerial staff, doctors, all are significantly contributing. In 2022, our OPD was 1,500. Now our OPD is 4,000. In 2022, our IPD was 200, 300. Now our IPD is near about 800. So 2022, our surgeries are 25 to 30. Now it is more than 125, 120. It is not only because of some person, it is a teamwork. All are significantly contributing in the development of this institute, and definitely because of the sir's visit, definitely sir will communicate our information to our competent authority, and we are process of
establishing the robotic surgery also. Already tender published for the 2 OTs as robotic concern, and parallelly that already we got sanction from the headquarters to go for the robotic surgery specification within a few days. So we always compare, we always compare our institute more than the AIIMS, because generally in national level, AIIMS is treated as the center of excellence, but we are taking all efforts, our team is taking all efforts to make the center of excellence. Now we have planned, as far as the 5 department is concerned, we want to go for the 5 department center of excellence. And last week only we conducted a meeting, today also that we are discussing, and minimum this year, we want to go for 10 supervised department, and parallelly we want to establish, upgrade 5 department as the center of excellence. That is our plans. So again, thank you for visiting our institutes, and thank you for everyone. Thank you. மெடிக்கல் காலேஜ் மற்றும் மருத்துவமனையின் சார்பில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பிரதம மந்திரியினுடைய ஜன் ஆரோக்கியா யோஜனா திட்டத்தினுடைய பயிற்சி அந்த முகாமை தொடக்கி வைக்கின்ற இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இஎஸ்ஐசி காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கேகே நகரனுடைய டைரக்டர் டீன் டாக்டர் காளிதாஸ் தத்தாத்ரேயா சவான் அவர்களே, மெடிக்கல் சூப்பரண்டன்ட் டாக்டர் கே புஷ்பலதா அவர்களே, டிஎம்எஸ் டாக்டர் சிவகுமார் அவர்களே, டிஎம்எஸ் டாக்டர் ஆர் பிரபாகர் அவர்களே, டாக்டர் குப்புசாமி சக்தி வடிவேலு அவர்களே, அலிம்கோ சீனியர் மேனேஜர் ஸ்ரீ பிகே குப்தா அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பயனாளிகளை, மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், டாக்டர்கள், நர்சஸ், ஸ்டாஃப்ஸ், மாணவர்கள், மீடியா சகோதரர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு, இன்றைக்கி காலையில் இந்த இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சுற்றி பார்த்து அவர்களுடைய அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தொழிலாளர்களுடைய மேம்பாட்டில், தொழிலாளர்களுடைய நலன் மேலே அக்கறை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. தொழிலாளர் சார்ந்த குடும்பத்தை, தொழிலை சார்ந்த குடும்பத்தினர்கள், அவர்களுக்கு சிறந்த ஒரு மருத்துவ வசதி வேண்டும், அவர்கள் மருத்துவ கல்வியும் வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா முழுவதும் இஎஸ்ஐசி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அதெல்லாம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுக்கும் கிட்டத்தட்ட 3.5 கோடி பேர் இஎஸ்ஐ காப்பீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதில் கிட்டத்தட்ட 14.44 லட்சம் கோடி பேர் அந்த குடும்பத்தை எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 15 கோடி பேர் பயனாளிகளாக இந்தியா முழுவதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மருத்துவக் கல்லூரி மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இந்த மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு. இதே போல் ஒரு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மருத்துவமனையானது திருப்பூரில் ரீசெண்டாக நம்ம திறந்து வச்சுருந்தோம். அதே போல் சிறுபெரும்புதூரில் இதே அளவில் ஒரு பெரிய மருத்துவக் கல்லூரியானது நமக்கு வர இருக்கிறது. தொழிலாளர்களுடைய நலனுக்காக இந்த மருத்துவமனையானது வர இருக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட 31 மெடிக்கல் காலேஜஸ், இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜஸ், தொழிலாளர்களுடைய நலனுக்காக இந்த மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கிறது. அதே போல் கிட்டத்தட்ட 165 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், 1590 டிஸ்பென்சரிஸ், இப்படி இஎஸ்ஐனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பரந்த ஒரு சேவை தொழிலாளர்கள். ஏன்னா தொழிலாளர்கள் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை, இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கின்றவர்கள். அதனால் அவர்களுக்கு தரமான ஒரு மருத்துவ வசதியை கொடுக்கணும் என்பதற்காக நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய சீரிய தலைமையின் கீழே இப்படி மருத்துவக் கல்லூரிகள்
இந்த 11 ஆண்டுகளில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இஎஸ்ஐக்கு மட்டுமே 20 மெடிக்கல் காலேஜஸ் கொண்டுப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 2014க்கு பிறகு இந்த நாட்டினுடைய மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கணும் என்பது தான். அதுபடி கிட்டத்தட்ட இப்போ 700க்கும் மேற்பட்ட 2014 முன்னாடி 300 மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தது. இன்றைக்கி 700க்கும் மேற்பட்ட மெடிக்கல் காலேஜஸ் 11 ஆண்டுகளில் டபுள் த மெடிக்கல் காலேஜஸ். 2014க்கு முன்னாடி வெறும் 7 எய்ம்ஸ் காலேஜஸ் இருந்தது. இன்றைக்கி இந்த 11 ஆண்டுகளில் மட்டுமே 11 எய்ம்ஸ் கல்லூரிகள். நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் எய்ம்ஸ் கல்லூரி தொடங்கி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அனைத்து மாநிலங்களிலுமே எய்ம்ஸ்க்கான மருத்துவ வசதி கிட்டத்தட்ட 23 எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரிகளை கொடுத்துருக்கிறோம். நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் வந்த பிறகு ஏழை எளிய மக்கள் அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவ வசதி கிடைக்கணும் என்பதற்காக தான் 5 லட்சம் ரூபாய் பெருமானமுள்ள மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை, பிரதமருடைய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்ம 5 லட்ச ரூபா, ஏன்னா பணம் இல்லாதனால நமக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவ வசதி கிடைக்கணுன்றதுக்காக 5 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் ஆயுஷ்மான் பாரத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை நாம் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு நாட்டினுடைய தேவை, மருத்துவர்களுடைய தேவை, டாக்டர்களுடைய தேவையை கருத்தில் கொண்டு வர்ற அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட 75,000 புதிய மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களுக்கான சீட்டுகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே மட்டும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட 1000 பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல். பிஜி 50 சீட் இந்த வருஷம் அவங்களுக்கு இங்கேருந்து பிஜி 50 சீட் இந்த வருஷம் புதுசாக இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் அந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளுடைய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையை நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய தலைமையின் கீழே நாம் உயர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம். சகோதரர்களே, இது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு நம்மளுடைய திவ்யாஞ்சன் என்று சொல்லக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அவர்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக, அவர்களுக்காக அலிம்கோ என்று சொல்லக்கூடிய கான்பூரில் இயங்குகின்ற நிறுவனம் அவர்களுக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும், இந்தியா முழுவதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பிரயாணம் செய்து அங்கிருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களை வழங்குவதில் தொடர்ந்து இந்த பணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேருக்கு நாம் உபகரணங்களை கொடுத்துருக்குறோம். பல பேர் சைக்கிள் வாங்கியிருக்கீங்க, பல பேர் இன்னும் அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உடல் உறுப்புகள்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி நம்மளுடைய அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சிறப்பான வசதி செய்த வேண்டும், சிறப்பான மருத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், அதே மாதிரி மலிவு விலை மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் வெளியில் மார்க்கெட்டில் 80 ரூபாய்க்கு ஒரு பிபி மாத்திரை வாங்கணும். ஆனால் இங்கே பிரதமரனுடைய ஜன்னோசதி என்று சொல்லக்கூடிய பிரதமரனுடைய மருந்து கடையில் போய் மருந்து வாங்கினா இதில் நீங்கள் 10 ரூபாய் 15 ரூபாயில் மருந்து வாங்க முடியும். ஏன்னா பிபி சுகர் இதுக்கெல்லாம் காலம் முழுவதும் மருந்துகள் வாங்க வேண்டியிருக்கும். அதற்காக நாம் பெரிய செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக, ஏழை எளிய மக்களுக்கும் தரமான மருந்துகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரதமருடைய ஜன்னோசதி இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 15,000 மெடிக்கல் ஸ்டோர்கள் அந்த இந்தியா முழுவதும் அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி மருத்துவ வசதிகளை ஒரு புறம் நாம் உயர்த்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது, அதே நேரத்தில் மெடிக்கல் காலேஜஸ்களுடைய வசதியையும் நாம் பெருக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு மருத்துவ இப்போ பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸில் கூட ஆரோக்கிய மந்திர் என்று நாம் அழைக்கின்றோம். ஒவ்வொரு பகுதியிலையுமே ஆரோக்கிய மந்திர், சித்தா நம்ம வரும்போது பார்த்தோம், இங்கே சித்தா, ஆயுர்வேதா, அலோபதி எல்லாத்தையும் இணைந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் மெடிசன், நம்மளுடைய இந்திய பாரம்பரியத்தை நம்மளுடைய மருத்துவத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் மெடிசன் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடணும். இந்த முறை கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் பேர் ஒரே இடத்துல கலந்து கொண்டு, விசாகப்பட்டினத்தில் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கலந்து கொண்டு 3 லட்சம் பேர் கலந்து கொண்ட
கின்னஸ் சாதனை படைத்த யோகா தினத்தை நாம் கொண்டாடியிருந்தோம். அது மட்டுமல்ல, கிட்டத்தட்ட 180 நாடுகளில் ஒரே நேரத்தில் யோகா கொண்டாடப்பட்டது. நாம் கூட இங்கேயும் யோகா இங்கேயும் யோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. காலையிலையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, சாயந்தரமும் யோகா சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது. இப்படி யோகா நம்மளுடைய வாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய பயன் கொடுக்கக்கூடிய அருமருந்தாக யோகா இருக்கிறது. இந்த யோகாவை நாம் எல்லாரும் கூட பின்பற்ற வேண்டும். யோகா நம்ம நாட்டினுடைய கலை. இன்றைக்கு இந்தியா, உலகம் முழுவதும், உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து நாடுகளிலுமே கூட யோகாவை அவர்கள் போற்றுகிறார்கள். நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான பாரதம், அனைவரும் சுகமாக இருக்கும், நலமுடன் இருக்க வேண்டிய பாரதம். அதனால தான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் சொல்கிறாங்க, நம்மளுடைய சாப்பிட்ற எண்ணெயில் 10% எண்ணெயை குறைங்கள் என்று. 10% எண்ணெய்னா இன்றைக்கி ஒபிசிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உடல் பருமன் இந்தியாவில் மிக வேகமாக வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த உடல் பருமனை குறைப்பதற்கு நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாற்ற வேண்டும். நாம் பயன்படுத்துகின்ற உணவில் கிட்டத்தட்ட 10% எண்ணெயை குறைப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று போன வாரம் மன் கி பாத்தில் கூட மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசும் பொழுது இதை நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அது ஒவ்வொருவரையும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். நாம் எல்லாரும் கூட நம்மளுடைய பாரதம் 2047 நாம் விக்சித் பாரத் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தில் வல்லரசு நாடாக ஆக வேண்டும். நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கண்ட கனவு, நம்ம நாடு உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற நாடாக, அனைத்து துறையிலும் வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற நாடாக. அப்போ நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அதனால தான் ஆரோக்கியமான பாரதம். இந்த பாரதம் மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், இந்த நாடு ஆரோக்கியமாக வரும். அதனால தான் நாம் இன்றைக்கி உலகத்திலேயே மிக சிறந்த பொருளாதாரத்தில் 4வது நாடாக இருக்கின்றோம். ஜெர்மனை பின்னுக்கு தள்ளி விட்டுருக்குறோம், ஜப்பானை பின்னுக்கு தள்ளி விட்டுருக்குறோம், இங்கிலாந்தை பின்னுக்கு தள்ளி விட்டுருக்குறோம். 2011 நம்ம 11வது இடத்துல இருந்து இந்த 11 ஆண்டுகளில் மட்டுமே நாம் 4வது இடத்துல இருக்கோம். 2027 3வது இடம், 2047 முதலிடமாக நாம் இருக்க போகிறோம். அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நாடு மிக வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. சகோதரர்களே, நாம் அனைவரும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தில் நாம் கவனம் செலுத்துவோம். நாம் சாப்பிடுகிற எண்ணெயில் 10% குறைவாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணோம். நாமெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம், அப்போ எல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க. ஆனால் இப்போ எல்லாமே எண்ணெயில் தான் இருக்கிறது. ஆனால் நாம் அனைவரும் ஆயில் பயன்பாட்டை குறைத்து இந்த ஒபிசிட்டி, உடல் பருமனை குறைப்பதற்கு யோகா நம்ம நாட்டினுடைய கலை, அதை எல்லாரும் செய்வோம் என கேட்டுக்கொண்டு, இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில், இந்த அருமையான நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோடு இணைந்து இந்த காலை நேரத்தில் பங்கு பெற்றதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள், டாக்டர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் கூட என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேலி கூத்தை அரங்கேற்றிருக்கிறார். எல்லாரையும் முட்டாளாக்க ஒரு எத்தனைச்சிருக்கிறார். எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் படிக்கின்ற விடுதியை சமூக நீதி விடுதி என்று பெயர் வச்சிருக்கிறார். முதல்ல நான் அவரை கேட்குறேன், ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்டலை போய் பார்த்துருக்கிறாரா? நான் எஸ்சி கமிஷன் வைஸ் சேர்மனாக இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஹாஸ்டல்லையும் பார்த்துருக்குறேன். அந்த ஹாஸ்டலினுடைய தரங்கள் மிக கேவலமாக இருக்கும், ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும். அது எஸ்சி எஸ்டி ஹாஸ்டலில் ஒரு மாணவர் படிக்கிறான்னா அவன் அதை விட ஒரு கொடுமை வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சிருக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு கொடுமை இருக்கிற ஹாஸ்டல்களில் சும்மா பேரை மட்டும் மாற்றிட்டா ஆகுமா? நான் கேட்குறேன், முதலமைச்சராகட்டும் அல்லது துணை முதலமைச்சராகட்டும், ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்டல், இத்தனை மாவட்டத்துக்கு போகிறாருல்ல, ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போகிறாங்கல்ல, அந்த ஹாஸ்டலை போய் பார்த்துருக்குறாங்களா? சும்மா பேர் மாற்றுறதுனால ஒன்றுமே நடக்காது. நான் சொல்கிறேன், மத்திய பிரதேசத்தில் போய் எஸ்சி எஸ்டி ஹாஸ்டலில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. பிஜேபி ஆட்சி செய்கிற மாநிலம். போய் உங்களுக்கு பார்த்து கற்றுக்கிட்டு வாங்க, அங்கே எவ்வளோ சிறப்பான வசதியை செய்து கொடுத்துருக்குறோன்னு. பக்கத்தில் போய் கர்நாடகாவில் பார்த்துட்டு வாங்க, பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்த மாநிலம். அங்கே எவ்வளோ சிறப்பான ஹாஸ்டல்கள் இருக்கிறது என்பதை. தெலுங்கானாவில் போய் பார்த்துட்டு வாங்க, எவ்வளோ சிறப்பான ஹாஸ்டல்ஸில் இருக்குன்னு. ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எந்த அடிப்படை வசதியும் கிடையாது. அங்கே மாணவர்கள்லாம் சொறி சரங்கு இருக்கும். அவ்வளோ ஒரு சுத்தம் இல்லாத ஒரு ஹாஸ்டல்ஸ். உணவு சுத்தம் இருக்காது. எந்த சுத்தமும் இல்லாத ஹாஸ்டல்களை தமிழ்நாடு முழுவதும்
இதுதான் நிலை. போன வாரம் இங்கே சட்டக்கல்லூரி, சென்னையில் இருக்கிற சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் ஹாஸ்டல் வசதி சரியில்லைன்ட்டு ரோட்டில் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க. நம்மெல்லாம் பார்த்தோம். இங்கே சென்னையில் இருக்கிற சட்டக்கல்லூரி ஹாஸ்டலினுடைய விடுதியினுடைய நிலையே இப்படி இருக்கும் பொழுது, நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற, அது அட்டப்பாடி கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஆனைக்கட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு எஸ்டி ஹாஸ்டலினுடைய நிலைமை நினச்சி பாருங்கள். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஆனைக்கட்டி பகுதியில் இருக்கிற பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்ற அந்த ஹாஸ்டலுக்கு நான் போயிருக்கேன். அந்த ஹாஸ்டலில் ஒரு வசதியும் கிடையாது. அந்த வார்டன் மட்டும் சுகமாக இருப்பார் அங்கே, அவ்வளோதான். இப்படிப்பட்ட ஹாஸ்டலில் வச்சுக்கிட்டு இது சமூக நீதி ஹாஸ்டல்னு ஒரு இந்த போலி திராவிட மாடல் ஆட்சி, இந்த ஆட்சி வந்து பேர் மாற்றுறதில் மட்டும் ஒன்றும் நடக்க போகிறதில்ல. அதனால் அவர்கள் உண்மையான மக்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குன்னா, மக்கள் மாணவர்கள் மேலே பற்று இருக்குன்னா, அவர் ஒவ்வொரு ஹாஸ்டல்லையும் போயிட்டு பார்த்துட்டு அந்த ஹாஸ்டலினுடைய மேம்பாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கி அந்த ஹாஸ்டல்களை மேம்படுத்த வேண்டும். அதேமாதிரி காலனிகளை ஒழிக்கிறோன்னு என்னத்தை ஒழிச்சிருக்கு? காலனியில் இன்னும் எல்லா பல ஊர்களில் தீண்டாமை இருக்கிறது. இன்னும் சும்மா மாறு தட்டி கொள்ளுகிறாங்க இவங்க. பல கிராமங்களில் தீண்டாமை கொடுமை இருக்கிறது. பல கிராமங்களில் ரெட்டை சுடுகாடு, பல கிராமங்களில் கோயில்களுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை. இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சமூக நீதி ஹாஸ்டல்ன்ற சும்மா இன்றைக்கி ஒரு வெற்று அறிவிப்பை வெளிவிட்டு ஊர் பூரா சுற்றுறாரு. ஒரு ஹாஸ்டலில் போய் அவரும் அவருடைய மகனும் துணை முதலமைச்சரும் ஏதாவது கொஞ்சம் பேர் பிரித்து, நான் 2 மாவட்டத்தில் ஹாஸ்டல் பார்க்குறேன், நீங்கள் 2 மாவட்டத்தில் ஹாஸ்டலில் பாருங்கள், அப்படி பார்த்துட்டு வந்து இதை ஒரு சமூக நீதி ஹாஸ்டல்னு சொல்லியிருந்தால் கூட ஒரு மனசுக்காவது ஒரு திருப்தி இருக்கும். எந்த ஹாஸ்டலையும் பார்க்கல, எந்த ஹாஸ்டலையும் விசிட் பண்ணல, ஒரு ஹாஸ்டலினுடைய தரமும் எந்த ஹாஸ்டலினுடைய தரமும் கிடையாது. அதை போய் இன்றைக்கி சமூக நீதி ஹாஸ்டல் என்று சொல்லியிருப்பது போலி திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய சிரிப்பாக சிரிக்கிறது தான் நம்ம காட்டுறது. அதே போல் சகோதரர்களை, அங்கன்வாடி சென்டர்ஸை ஊட்டியிலாம் அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே சின்ன சின்ன அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் தான். ஊட்டியில் இருக்கிற அல்லது மலைவாழ் மக்கள் வதிக்கிற பகுதியில் இருக்கிற அங்கன்வாடி சென்டர்களை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது, அதையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அதே போல் சிவகாசி பட்டாசு விபத்து என்பது ஒரு வாடிக்கையாக இருக்கிறது. தொழிலாளர்கள், தொழில் நிறுவனங்கள், இதில் அரசாங்கமும், ஏன்னா போன வாரம் தான் பார்த்தோம் நம்ம, கிட்டத்தட்ட 6 பேருக்கு மேலே உயிரிழந்தாங்க. நேற்றைக்கு ஒரு விபத்து. இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்கே சரியான தொழில் நிறுவனங்களுக்காகட்டும் அல்லது தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு விதிமுறைகள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். தமிழக அரசாங்கம் அதையெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு, இன்றைக்கு மரியாதைக்குரிய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மக்களை காப்போம் தமிழகம் மீட்போம் என்ற அந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கு 4 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் என்னுடைய நீலகிரி தொகுதியிலிருந்து ஆரம்பிக்க இருக்கிறாங்க. நானும் எங்களுடைய மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களும் மரியாதைக்குரிய வானதி சீனிவாசன் அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். இந்த செய்தி தான் உங்களிடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள நினைச்சேன். நன்றி. அண்ணா, இதில் நான் கருத்து சொல்ல ஒன்றும் இல்லை. இன்றைக்கி சாயந்தரம் நாங்கள்லாம் இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவருடைய மக்கள் காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம் நிகழ்ச்சியில் எல்லாரும் இணைந்து தான் அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். சிறுபான்மையினர் ஓட்டுக்கள் பாஜகவுக்கு கிடைக்காது, அதிமுக கூட்டணி செய்வதால கிடைக்காது, இந்த கூட்டணி கிடைக்காது அப்படின்னு அவர் கருத்து சொல்றாரு. ஆனால் நார்த் ஈஸ்டில் சிறுபான்மையினர் முழுமையாக அதிகமாக இருக்கிற மக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறது. கோவாவில் சிறுபான்மையின் மக்கள் 80% மேலே ஆட்சியில் மக்கள் இருக்கிற பகுதி. கோவாவில் தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. பக்கத்து மாநிலம் கேரளாவில் சிறுபான்மை மக்கள் நமக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலையும் ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் எங்களுடைய கூட்டணிக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். நன்றி அண்ணா. எஸ், ஒரு வக்கீலாக போலீஸ்க்கு காவல்துறையினருக்கு நிறையா பாடங்கள் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவர்களுக்கு ஒரு அடிப்படையிலேயே காவல் நிலையத்துக்கு போனாலே ஒருத்தர் வந்தாலே அது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரி, அக்யூஸ்டாக இருந்தாலும் சரி,
அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுற முறையே அவர்கள் மனசளவில் இன்னும் நிறையா சொல்லிக் கொடுக்கணும். ட்ரைனிங்லேயே அவர்களுக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் எப்படி அவர்கள் பழக வேண்டும், மக்கள் மத்தியில் மக்களை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ட்ரைனிங்லேயே அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆமாம், நான் என் காலையில் என் ட்விட்டரில் போட்டிருக்கோம்மா, நாங்களும் அங்கே போகிறோங்கம்மா, எங்கள் தலைவர்களும் போகிறாங்க. நாங்கள் எங்கள் தலைவர்கள் மேலே ரொம்ப மரியாதை வச்சுருக்கிறோம். காலையில் நான் ட்விட் போட்டு தான்மா வந்திருக்கிறேன். நன்றி. ஆமாம், அனைத்து தலைவர்களையும் கொண்டாடப்பட வேண்டும். அதனால தான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் ஆசாதிக்கு அம்ருத் மகா உற்சவம் கொண்டாடும் பொழுது அனைத்து அன்சங் ஹீரோஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டாடணும். அதுபோல் ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் அவர்களுடைய நேரத்தில் அவர்களுடைய டைமில் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு கான்ட்ரிபியூட் செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களை போற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. நன்றி. அதான் வீடு வீடாக போய் கதவு தட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. கடந்த 4 ஆண்டுகளாக திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சியினுடைய தோல்வி, மக்கள் திமுக மேலே இருக்கின்ற அந்த அதிருப்தி, இதையெல்லாம் அவர்கள் தாங்கிக் கொண்டு வேண்டும். அதையெல்லாம் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தான் இன்றைக்கி வீட்டுக்களுடைய கதவை தட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள். நன்றி. ஃப்ளைட்